الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله ربنا العظيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا،
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. أفضل العبادة تلاوة القرآن. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখ কোটি সুজুদ, লাখ কোটি হামদ ও সানা পেশ করছি মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে সোমবার দিন, চমৎকার একটি দিন, সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর কোরআনে কারীমের চমৎকার এই আয়োজনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। যারা জার্নিতে আছেন কিংবা বাহিরে আছেন, আশা করি তারা মোবাইল থেকে কোরআনে কারীম খুলে ধরবেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা ঘরে আছেন তারা ডিভাইস না ধরলে সবচেয়ে সুন্দর হবে। সরাসরি কোরআনে কারীমকে খুলে সামনে নিয়ে বসতে পারলে সবচেয়ে বেশি বরকত পাবেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, সবাই একটু কোরআন নিয়ে নেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। আল্লাহ, আপনি হলেন পুত পবিত্রময়, আমাদের কোনো জ্ঞান নাই আপনি আমাদেরকে যতটুকু দিয়েছেন তা ছাড়া। আমাদের কোনো জ্ঞান নাই, কোনো কোনো এলেম নাই আপনি আমাদেরকে যতটুকু দিয়েছেন তা ছাড়া। যতটুকু দিয়েছেন কেবল ততটুকুই আমাদের আছে। সুবহানাক লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম। জি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। سيقول السفهاء, নির্বোধ যারা তারা বলে,
বলবে অচিরে, সিনজবসা মানে অচিরে, ইয়াকুলু বলবে আসসুফাহা উ নির্বোধ যারা, তারা যারা নির্বোধ, যাদের বোধ শক্তি নাই, যাদের জ্ঞান নাই, অচিরেই তারা বলবে। তারা কারা? মিনান্নাস, মানুষের মধ্য থেকে। মানুষের মধ্য থেকে যারা নির্বোধ, অচিরেই তারা বলবে। মা ওয়াল্লাহুম, কে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে দিল, আন কিবলাতিহিম, তাদের কিবলা থেকে, আল্লাতী কানু আলাইহা, যে কিবলার উপরে তারা ছিল। মুসলিমরা এতদিন যাবত যেই কিবলার উপরে ছিল, যেই কিবলাকে কেন্দ্র করে তারা সালাত আদায় করত, ওই কিবলা থেকে তাদেরকে কে ফিরিয়ে দিল? নির্বোধ যারা, তারা এই প্রশ্নটা উত্থাপন করবে। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু, লিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে, আল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু, পূর্ব বলুন আর পশ্চিম বলুন। কুল লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু, হে নবী আপনি পূর্ব বলেন আর পশ্চিম বলেন, সবটুকুই আল্লাহর জন্য। কুল লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিব, ইয়াহদি মান ইয়াশাউ, তিনি হেদায়েতের রাস্তা দেখান, মান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সহজ সরল সঠিক পথের দিকে তিনি যাকে চান তাকে সেই পথে তিনি পরিচালিত করেন। ইয়াহদি মান ইয়াশাউ ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম। তাহলে তাহলে এই আয়াত হলো কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত যে কাহিনী, ওই কাহিনী। সায়াকুলু সুফাহাউ মিনান নাসি মা ওয়াল্লাহুম আন কিবলাতিহিম আল্লাতী কানু আলাইহা, কুল লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু, ইয়াহদি মান ইয়াশা ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম। ওয়াকাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাহ, ওয়াকাযালিকা, আর এমনি ভাবে, জাআলনাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানিয়েছি, উম্মাতাও ওয়াসাতা, মধ্যপন্থী উম্মত, উম্মাহ। আপনাদের এখান থেকে কোশ্চেন, উম্মাতান ওয়াসাতা দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এই উম্মতে মুহাম্মাদীকে। অর্থ কি? মধ্যপন্থী উম্মত, যাদের মধ্যে না আছে বাড়াবাড়ি, আর না আছে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি, কোনোটাই নাই তাদের মধ্যে। অর্থাৎ বাড়াবাড়িও তারা করবে না, আবার ছাড়াছাড়িও তারা করবে না। লিতাকুনু, কেন কেন কেন? লিতাকুনু শুহাদা, যাতে করে তোমরা সাক্ষী হতে পারো, আলান নাসি, মানুষের উপরে, ওয়ায়াকুনার রাসূল, এবং যেন রাসূল হতে পারেন, আলাইকুম, তোমাদের উপরে, শাহীদান, সাক্ষী। ওয়ামা জাআলনাল কিবলাতাল্লাতী, আর আমি কিবলাকে বানাই নাই, আল্লাতী কুনতা আলাইহা, নবী আপনি যে কিবলার উপরে ছিলেন ওই কিবলাটাকে আমি পরিবর্তন করিনি, ইল্লা, তবে হ্যাঁ পরিবর্তন করেছিলেন, আলামা, জানবার জন্য, মাইয়াত্তাবিউর রাসূল, কে রাসূলের ইত্তেবা করে, অনুসরণ করে, সেটা জানবার জন্য, সেটা জানবার জন্য। কুল, মাইয়াত্তাবিউর রাসূলা, কে রাসূলের ইত্তেবা করে সেটা জানবার জন্য। মিম্মান ইয়ানকালিবু আলা আকিবাইহি, মিন থেকে মান, যে ইয়ানকালিবু ফিরে যায়, আলা আকিবাইহি তার পিছনের দিকে, তার পিছনের দিকে, অর্থাৎ কে পিছনের দিকে ফিরে যায়, আর কে আল, হে নবী আপনাকে মেনে চলে, এটা জানবার জন্য। ওয়াইন কানাত লাকাবীরা, এই যে কেবলা পরিবর্তন আমি করে দিলাম, এটা বড়ই কঠিন একটা বিষয় মেনে নেওয়াটা। কারণ এতদিন একটা কেবলার উপরে ছিল, আজকে নতুন করে আর একটা কেবলার অর্ডার আসা, আর এটাকে মেনে নেওয়া, এটা আসলেই কঠিন। ওয়াইন কানাত লাকাবীরা, এই নতুন কেবলাকে মেনে নেওয়া, এটা আসলেই বড় কঠিন। তবে ইল্লা, তবে আলাল্লাযীনা হাদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন তাদের উপরে এটা কঠিন নয়। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের উপরে পরিচালিত করেন, তাদের জন্য এই নতুন কিবলাকে মেনে নেওয়া এটা কঠিন কিছু নয়।
ওয়ামা কান আল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা এমন নন, লিউদিআ ঈমানাকুম, যে তিনি তোমাদের ঈমানগুলোকে বিনষ্ট করে দিবেন। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিন্নাসি, মানুষের প্রতি, লারাউফুর রহিম, তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। কেবলা পরিবর্তন হওয়ার পর মুসলিমদের কারো কারো মনে এই ব্যাপারে একটু প্রশ্ন জাগতে শুরু করলো যে আমাদের মধ্যকার এতদিন আমরা তো এই কেবলার অনুসরণ করেছি বাইতুল মাকদাস, তো এর মধ্যে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তাদের আমলের কি হবে? ঠিক আছে, আমরা জীবিত আছি, আমরা এখন থেকে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করলাম, কিন্তু যারা অতীত হয়ে গেল বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা হিসেবে মেনে ইবাদত করতে করতে, এদের অবস্থাটা কি হবে? এবার তাদের এই মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলা এমন নন যে তিনি তোমাদের ঈমানগুলোকে বিনষ্ট করে দিবেন, ঈমানকে তিনি নস্যাৎ করে দিবেন, তিনি এমন নন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের এই বাইতুল মাকদাসের দিকে ফিরে আবাদতকে কখনো তিনি নিষ্ফল করে দিবেন না। ইন্নাল্লাহ বিন-নাসি লারাউফুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সব মানুষের উপর রাউফ, অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু। কাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা, কাদ নারা, অবশ্যই আমি লক্ষ্য করেছি, তাকাল্লুবা ওয়াজহিক, আপনার চেহারা ফেরানোটাকে, ফিস সামাই, আকাশের দিকে। আকাশের দিকে চেহারা ফিরিয়ে আপনি যে বাইতুল্লাহ কেবলা হওয়ার জন্য বারবার আরজি পেশ করেছেন, এটা নবী আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছি। قد نرى تقلب وجهك في السماء, হে নবী, আপনি যে আকাশের দিকে বারবার চেহারা ফিরাচ্ছেন, আমি এটা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আল্লাহ তাআলার এই দিদার, আল্লাহ তাআলার এই সাহায্য, আল্লাহ তাআলার রহমত, নিজের প্রত্যাশিত মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা, প্রত্যাশিত যে বাইতুল্লাহ কেবলা হোক, এটা তিনি আল্লাহ তাআলা থেকে আদায় করার জন্য তিনি বারবার কি করেছেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যে আল্লাহ তাআলা কখন আমাকে আকাশ থেকে অর্ডার দিবেন। তাহলে এখান থেকে আমরা যে কথাটা বলতে পারি যে আমাদের যখনই আমরা যে কোনো বিপদ আপদে পড়বো, মুসিবতে পড়বো, দোয়া তো অবশ্যই আমরা করব, তাই না? দোয়া অবশ্যই আমরা করব, কিন্তু দোয়া করার সাথে সাথে আমরা কি করব? আকাশের দিকে একটু তাকাবো। قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى, হে নবী, আমি লক্ষ্য করেছি আপনি যে বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك قبلة. فلنولينك قبلة, অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দেব আপনার কিবলা, তারদাহা, যে কিবলাটাকে। অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দেব কেবলার দিকে আপনাকে, তারদাহা, যে কেবলাটাকে আপনি কি করেন, পছন্দ করেন। আপনার পছন্দনীয় কেবলার দিকে আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব, আপনার পছন্দনীয় কেবলার দিকে আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব। ফালানু ফাওয়াল্লি ওয়াজহাক, ফাওয়াল্লি, অতএব আপনি ফিরান, ওয়াজহাক, ফালান ফাওয়াল্লি ওয়াজহাক, অতএব আপনি কি করেন, আপনার চেহারাটাকে ফেরান, শাতরাল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামের দিকে, ওয়াহাইসুমা কুনতুম, আর যেখানেই তোমরা থাকো না কেন। তাহলে এই আয়াতের প্রথম অংশে নবীকে আদেশ করা হয়েছে, এই আয়াতের প্রথম অংশে নবীকে আদেশ করা হয়েছে, আর শেষের অংশে এসে আমাদেরকে, অর্থাৎ উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম, ওয়াহাইসুমা কুনতুম, আর যেখান থেকে তোমরা বের হও না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে তোমরা বের হও না কেন, ফাওয়াল্লু বুজুহাকুম শাতরাহু, তোমরা তোমাদের চেহারাটাকে ওই দিকে ফিরাবে। ওয়া ইন্নাল্লাযীনা উতুল কিতাব, আর নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, ওয়া ইন্নাল্লাযীনা উতুল কিতাব,
নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, লা ইয়ালামুনা, তারা জানে অবশ্যই, আন্নাহুল হাক্কু মির রাব্বিহিম, এই কিবলা পরিবর্তনের যে ফরমান বা আদেশ, অর্ডার, এটা তাদের রবের তরফ থেকে আগত। যাদের কাছে এই অর্ডার এসেছে তারা জানে এটা তাদের রব থেকে আগত, এটা তাদের রবের তরফ থেকে কি আগত। ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন, আল্লাহ তাআলা তিনি গাফিল নন, আম্মা ইয়ামালুন, তারা যা করছে এ ব্যাপারে। ওয়ালাইন আতাইতাল্লাযীনা, ওয়ালাইন আতাইতা, আর যদি আপনি আসেন, আল্লাযীনা উতুল কিতাবা, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে, বিকুল্লি আয়া, সকল আয়াত নিয়ে যদি আপনি তাদের কাছে আসেন, অর্থাৎ উপস্থিত হন, অর্থাৎ তাদের চাহিদা অনুযায়ী, তারা তো এক এক সময় এক এক আবদার করেছে, মামুর বাড়ির আবদার যেটাকে আমরা বলি আর কি। তারা এরকম এক এক সময় এক এক ধরনের আবদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে তারা উপস্থাপন করেছে। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা অ্যাড্রেস করে এভাবে বলছেন, হে নবী, তারা যে আপনার কাছে এক এক সময় এক এক রকমের আবদার করে, আপনি যদি তাদের আবদার অনুযায়ী সব কিছু নিয়ে আপনি তাদের সামনে হাজির হন, মা তাবিউ কিবলাতাক, তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না। দেখছেন, মানে তাদের তাদের যত রকমের আবদার আরজি আবেদন আছে, এই সবগুলো যদি আপনি ফিল আপ করেন, তারপরেও কিন্তু তারা আপনার কেবলার অনুসরণ করবে না। আমরা বলেছিলাম যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য, তার কাছে আগত কোরআন যে সত্য, আল্লাহ যে সত্য, জান্নাত জাহান্নাম যে মহা সত্য, এই কথাগুলো কিন্তু ওই যুগের কাফেররাও জানতো, মুশরিকরাও জানতো, ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান সবাই জানতো। বর্তমান যুগে যারা আছে তারাও কিন্তু জানে যে ইসলাম সত্য, আমরা যে কথাগুলো বলি এইগুলো সত্য। ওই যুগের মানুষগুলো হিংসাবশত, বিদ্বেষবশত, বাগিয়াম বাইনাহুম শব্দটা এভাবে আসছে কোরআনে, যে হিংসাবশত বিদ্বেষবশত এগুলো তারা মানতে নারাজ। আর বর্তমান যুগে এরকম হিংসা বিদ্বেষ বশতই এই যে দুনিয়াবি লাভে আছে না, দুনিয়াবি লাভে সত্য মানতে নারাজ। আপনি আমাদের সমাজের চারদিকে তাকিয়ে দেখেন একই অবস্থা। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনি যদি তাদের আবদার অনুযায়ী সব কিছু তাদের সামনে নিয়ে আসেন, মা তাবিউ কিবলাতাক, তারা আপনার কথাকে মানবে না, আপনার কিবলাকে মেনে নেবে না, আপনার উপর নাজিলকৃত কোরআনকে তারা রিসিভ করবে না। ওয়ামা আনতা বিতাবিইন কিবলাতাহুম, ওয়ামা আনতা, আর আপনিও নন, বিতাবিইন অনুসরণকারী, কিবলাতাহুম তাদের কিবলার, আপনিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নন, আপনিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নন। ওয়ামা বা'দুহুম বিতাবি'in কিবলাতা বা'দ, শুধু এতটুকু, ওয়ামা বা'দুহুম, আর তাদের কেউ কেউ, বিতাবি'in নয় অনুসরণকারী, কিবলাতা বা'দ অপর আরেকজনের কিবলার। এমন কি তারা তো আপনার কেবলার অনুসরণকারী নয়, আপনিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী নন, এটা তো ঠিক আছে। কিন্তু এমন কি তাদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ আছে যে তারা নিজেরাই নিজেদের কেবলার, নিজেরাই অপর আরেক গ্রুপের কেবলার, অর্থাৎ আরেক গ্রুপের মতাদর্শ, আরেক গ্রুপের চিন্তা, আরেক গ্রুপের হক কথাকে তারা মানতে নারাজ। তারা কি মানতে নারাজ। ওয়ালা ইন ইত্তাবা'তা আহওয়াআহুম, হে নবী, আপনি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, আহওয়া মানে মনে যা চায় তাকে আহওয়া বলা হয়, হাওয়া, হাওয়া আহওয়া, প্রবৃত্তি, বাংলা ভাষা আমরা এর অনুবাদ করি কি প্রবৃত্তি। আপনি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, মিন বাদি মা জাআকা মিনাল ইলমি, আপনার কাছে ইলম আসার পরে, ইলম মানে কি এখানে ওহী, আপনার কাছে ওহী আসছে, আর ওহী আসার পরে যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির, তাদের কামনা বাসনা ইচ্ছা এরাদার অনুসরণ করেন, আপনি ইন্নাকা ইযাল লামিনাজ জালিমিন, নিশ্চয়ই আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। ইন্নাকা ইযাল লামিনাজ জালিমিন, নিশ্চয়ই আপনি জালেমদের, নিশ্চয়ই আপনি জালেমদের অনুসরণ ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। ইন্নাকা ইযাল লামিনাজ জালিমিন। আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, আল্লাযীনা যাদেরকে, আতাইনাহুম আমি আল্লাহ দিয়েছি, আমি আল্লাহ যাদেরকে দিয়েছি, আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা, আমি আল্লাহ যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা,
ইয়ারিফুনাহু, তারা ওই কিতাবটাকে চিনে, এমন ভাবে তারা ওই কিতাবটাকে চিনে, ওই কিতাবটাকে তারা এমন ভাবে চিনে, কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম, যেমন ভাবে তারা তাদের, যেমন ভাবে তারা তাদের ছেলে মেয়ে সন্তান আদি নিজ এদেরকে চিনে। ছেলে মেয়ে সন্তান আদিকে মানুষ যেভাবে কখনো ভোলে না, বলে না, তদ্রূপ তারা এত গভীর ভাবে কোরআনটাকে জানে যে এটা সত্য, এটা ঠিক, এটা রাইট। তারপরেও ওয়া ইন্না ফারিকাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে একটি দল, এর পরেও তাদের মধ্য থেকে একটি দল, এর পরেও লায়াকতুমুনাল হাক্কা, লায়াকতুমুনাল হাক্কা, এরপরও তাদের মধ্যে একটি দল, লায়াকতুমুনাল হাক্কা, তারা সত্যকে গোপন করে, ওয়াহুম ইয়ালামুন, এটাকে জেনে শুনে তারা এমনটা করে, জেনে শুনে তারা কি করে, এমনটা করে। আল হাক্কু মির রাব্বিক, আল হাক্কু মির রাব্বিক, এই যে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আপনার কাছে যে অর্ডার গুলো আসে, ওহী আসে, কোরআন আসে, এটা হলো মহাসত্য। মির রাব্বিক, আপনার রবের তরফ থেকে। ফালা তাকুনান্না, অতএব নবী আপনি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন না, মিনাল মুমতারিন, যারা সন্দেহ পোষণ করে তাদের মধ্যে। ওয়ালিকুল্লিম ওয়াজহা, আর প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে এক একটা দিক, ওয়া মুওয়াল্লিহা, যেদিকে সে মুখ ফিরিয়ে থাকে। এখানে দিক একটা অনুবাদ, আর একটা হলো প্রত্যেকের জন্যই, প্রত্যেকের একটা বুঝ আছে, প্রত্যেকের জন্যই প্রত্যেকের একটা বুঝ আছে, যে বুঝের উপরে সে কি করে চলে। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, তবে যার যেই বুঝ থাকুক না কেন, তোমরা কি করো, ফাস্তাবিকুল খায়রাত, কল্যাণকর কাজে তোমরা কম্পিটিশন করো। ফাস্তাবিকুল খায়রাত আইনামা তাকুনু, যেখানে তোমরা থাকো না কেন, ইয়াতি বিকুমুল্লাহু জামিআ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলকে হাজির করবেন। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, সেখানেই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হাজির করবেন। ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সব জিনিসের উপরে মহা ক্ষমতাবান। ওয়া মিন হাইসু খারাজতা, আর যে জায়গা থেকে খারাজতা, আপনি বের হন, ফাওয়াল্লি ওয়াজহাক, নবী আপনি আপনার চেহারাটাকে ফিরান, শাতরাল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামের দিকে। ওয়া ইন্নাহু লাল হক, নিশ্চয়ই এটা হলো মহা সত্য, মির রাব্বিক, আপনার রবের তরফ থেকে। ওয়াল্লাহু বিগাফিলিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি গাফিল নন, আম্মা তা'মালুন, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে। ওয়ামিন হাইসু, আর যেই জায়গা থেকে খারাজতা, নবী আপনি বের হন, ফাওয়াল্লি ওয়াজহাক, তিনবার রাসূলকে বলা হচ্ছে আপনি আপনার চেহারাটাকে ফিরান, শাতর আল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামের দিকে। এই জন্য কোনো বক্তৃতা বা কোনো আলোচনা অথবা কোনো নসিহত, আপনি হয়তো আপনার ছেলে মেয়েদেরকে নসিহত করছেন, স্টুডেন্টদেরকে নসিহত করছেন, 1 ঘন্টা আপনি হয়তো লেকচার দিলেন, খুব জরুরি এসেনশিয়াল অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, তো 1 ঘন্টা কথার মধ্যে হয়তো 10টা কথা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, হয় না এরকম? এই 10টা কথাকে আপনি, আমরা অনেক সময় কি বলি, একবার বলি, দুইবার বলি, তিনবার, চারবারও তো বলি, এই আমি যে তোমাদের সামনে 1 ঘন্টা লেকচার দিলাম, এই 10টা পয়েন্ট লেখো। আমরা অনেক সময় তাই করি, আমরা যারা শিক্ষক, তাই না? তো মানে গুরুত্বপূর্ণ কথাকে রিপিটেশন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন, হাদিসে আসছে তিনি 3বার বলতেন। গুরুত্বপূর্ণ কথাকে কয়বার বলতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা একরামের সামনে? তিনবার বলতেন। তো আল্লাহ তাআলা এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, এই গত ক্লাস আমরা কিন্তু এখন রিভিউ দিচ্ছি, তাই না? এই গত ক্লাসের এই 2 পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা 3বার আদেশ করেছেন, ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদুল হারাম। এই যে দেখেন, 3বার, এই কথাটা 3বার আসছে, এই 2 পৃষ্ঠার মধ্যে 3বার আসছে এই কথাটা, ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদুল হারাম। হে নবী, আপনি আপনার চেহারাটাকে ফিরান শাতরাল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামের দিকে। তো এখান থেকে আমরা যেটা পাবো, যেটা বুঝলাম, সেটা হলো গুরুত্বপূর্ণ কথাকে অবস্থা ভেদে একাধিকবার বলা সুন্নাত। তবে রাসূলের হাদিস, নবী হাদিস থেকে আমরা যেটা জানি যে গুরুত্বপূর্ণ কথাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলতেন। ওয়াহাইসুমা কুনতুম, আর যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, ফাওয়াল্লু বুজুহাকুম, তোমরা তোমাদের চেহারাটাকে ফেরাও, শাতরাহু মানে শাতরাল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামের দিকে।
লিআল্লাহ, যাতে করে না, ইয়াকুনু লিন্নাসি আলাইকুম হুজ্জাহ, যাতে করে না হতে পারে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো দলিল প্রমাণ। অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে যেন মুশরিকরা, বেদুইনরা, কাফেররা, মুনাফিকরা, ইহুদিরা, নাসারারা তোমাদের বিরুদ্ধে যেন কোনো দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে, এমন সুযোগ তোমরা রাখবে না। ইল্লাল্লাযীনা যালামু মিনহুম, তবে যারা জুলুম করেছে তাদের মধ্য থেকে। তাদের কথা ভিন্ন। যারা জুলুম করেছে তারা এরকম তোমাদের সামনে বিরুদ্ধে তারা দলিল প্রমাণ দাঁড় করাবে, তবে এটা ভ্যালুলেস। ফালা তাখশাউহুম, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না। ওয়াখশাউনি, কেবল তোমরা আমাকেই ভয় করো। ওয়ালি উতিম্মা, যাতে করে আমি পূর্ণ করতে পারি নিয়ামতি, আমার নিয়ামত, আলাইকুম, তোমাদের উপর, ওয়ালাআল্লাকুম তাহতাদুন, আর আশা করা যায় তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। কামা আরসালনা ফীকুম, যেমন করে আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের কাছে। দেখেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কেন প্রেরণ করেছেন, দেখেন। কামা আরসালনা ফীকুম রাসূলাম মিনকুম ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা, আমি আল্লাহ তোমাদের কাছে নবীকে প্রেরণ করেছি রাসূল রূপে। মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে। নবী কিন্তু জিনদের থেকে না, অথবা যে কওমের কাছে নবী আসছেন ওই কওমের বাহিরে অন্য কোন হাজার মাইল দূরে থেকে কোন একটা কওম থেকে নবীকে হায়ার করে এনে এখানে নবী করে ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা এমনও না। যে কওমের মধ্যে নবী আগমন করেছেন ঠিক ওই কওম থেকেই রাসূলাম মিনকুম ইয়াতলু আলাইকুম। দেখেন, নবীর এক নম্বর দায়িত্ব হলো ইয়াতলু আলাইকুম, তিনি তোমাদের সামনে কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করে শোনাবেন। ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা, আমার আয়াতগুলো তিনি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে করে শোনাবেন। ওয়া ইউযাক্কিকুম, দুই নম্বর, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাজকিয়া নফস, আত্মশুদ্ধি করবেন। তিন নম্বর, ওয়া ইউআল্লিমুকুমুল কিতাবা, তোমাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিবেন। ওয়াল হিকমা, চার নম্বর, হিকমাত শিক্ষা দিবেন। পাঁচ নম্বর, ওয়া ইউআল্লিমুকুম, এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন এমন জিনিস মা লাম তাকুনু তা'লামুন, যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতে না। তাহলে পাঁচটা দায়িত্ব আমরা এখানে পেলাম। ফাযকুরুনি, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আযকুরকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করব। তার মানে কি, আমার বিধান মতো চলো, তোমাদের যত রকমের চাহিদা, ডিমান্ড, প্রয়োজন আছে সবগুলো আমি আল্লাহ পূরণ করে দেব। ফাযকুরুনি আযকুরকুম, ফাযকুরুনি, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আযকুরকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করব। ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন, ওয়াশকুরুলি, আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, ওয়ালা তাকফুরুন, আমার প্রতি তোমরা অকৃতজ্ঞ হইও না। আমার শুকরিয়া, আমাকে স্মরণ করা, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তাহলে স্মরণটা কি? আল্লাহ তাআলার বিধান মানা। স্মরণ মানে কি? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, সারাদিন আল্লাহ আল্লাহ বললাম, আর যত রকমের গুনাহের কাজ আছে সব কাজ আমি করে যাচ্ছি, তাই না? তাহলে এটা কি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হলো? সারাদিন আল্লাহ জিকির করলাম আর আমি সুদের সাথে জড়িত, ঘুষের সাথে জড়িত, অন্যায়ের সাথে জড়িত, অপকর্মের সাথে জড়িত, খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে জড়িত, আল্লাহ দ্রোহী শক্তির সাথে জড়িত। এটা কি আল্লাহকে স্মরণ করা হলো? না, এটা কখনো আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয় না। আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা মানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলো। আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, কি আমি যে বিধান দিয়েছি সেটা চলো। জি, একজনে বলেছেন আগের পাড়ায় 4টি দায়িত্ব পেয়েছিলাম, এখানে 5টি দায়িত্ব বলেছেন। কোনটা সঠিক? দোনোটাই সঠিক, দোনোটাই সঠিক। জি, ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরু লি ওয়ালা তাকফুরুন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইস্তাঈনু, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, সবর এবং সালাতের দ্বারা। সবর করো আর সালাত আদায় করো, এর মাধ্যমে তোমরা সাহায্য পাবে। কয়টা জিনিস? সাহায্য পাওয়ার দুইটা মানদণ্ড। সাহায্য পেতে হলে কয়টা জিনিস লাগবে? দুইটা জিনিস। একটা হলো কি করতে হবে? একটা হলো সবর করতে হবে, আর একটা হলো সালাত আদায় করতে হবে। অধৈর্য হওয়া যাবে না। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, যারা এরকম সবর অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথেই আছেন। সবরকারী যারা, তাদের সাথেই আল্লাহ তাআলা আছেন। ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু, ওয়ালা তাকুলু, আর তোমরা বলবে না, লিমান ইউকতালু, ওই সকল মানুষদেরকে যারা ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে দিয়ে এলো, আমওয়াত, তাদেরকে মৃত বলবে না।
যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে দিল তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না। ওয়ালা তাকুলু, তোমরা বলবে না লিমান ইউকতালু, যারা জীবন দিয়ে দিল ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়, আমওয়াত, তাদেরকে মৃত। তার মানে যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত, মরা বলবে না। বাল আহইয়া, তাহলে তারা কি বরং জীবিত। তাহলে যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেয় তারা কি জীবিত। ওয়ালাকিন লা তাশউরুন, তোমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারো না। ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, বিশাইইম মিনাল খাউফি, ভয় দ্বারা, ওয়াল জুই, ক্ষুধা দ্বারা, ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল, মাল সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। 4 নম্বর ওয়াল আনফুসি, জীবনের নিরাপত্তাহীনতা দ্বারা। 5 নম্বর ওয়াস সামারাত, ফলমূলের, ফসল ফলাদির ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। এই 5টি জিনিস দ্বারা আমি আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। কোন মুমিনের উপরে যদি জীবনে পরীক্ষা না আসে তাহলে বুঝতে হবে তার ইমানদারির মধ্যে ভেজাল আছে। কি আছে? ভেজাল আছে। ইমানদারির মধ্যে কি আছে? ভেজাল আছে। পরীক্ষা ছাড়া আপনি দেখেন জীবনে, আমরা তো এখানে যারা আছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই, এর মধ্যে ম্যাক্সিমামে তো গ্রাজুয়েশন করা, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ। দুই একজন আছে আন্ডার গ্রাজুয়েশন। আমাদের এখানে সিংহভাগ গ্রাজুয়েশন করা। দেখেন এই যে ছোট থেকে এ পর্যন্ত আমরা যতগুলো সার্টিফিকেট অর্জন করেছি, একটা সার্টিফিকেটও কি আমাদের পরীক্ষা ছাড়া আছে? নাই। একটা সার্টিফিকেটও আমাদের পরীক্ষা ছাড়া নাই। তো দুনিয়াতে যদি পরীক্ষা ছাড়া সার্টিফিকেট অর্জন করা না যায় তাহলে আপনি আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনবেন অথচ আপনার উপরে পরীক্ষা আসবে না। আপনি জান্নাতে যাবেন, আপনার উপরে পরীক্ষা আসবে না। আপনি হকের উপরে থাকবেন অথচ আপনার উপরে পরীক্ষা আসবে না। এটা কি হতে পারে? কখনোই এমনটা হতে পারে না। আপনি হকের উপরে থাকবেন মানে আপনার উপরে পরীক্ষা অবধারিত এই 5টা জিনিস দ্বারা। ওয়াবাশশিরি সাবিরিন, হে নবী, যারা এরকম সবরকারী আছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দেন। যারা সবরকারী আছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দেন। ওয়াবাশশিরি সাবিরিন, এরা কারা? সবরকারী। এরা কারা? আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবা, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। সবরকারীদের সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে الذين إذا أصابتهم مصيبة, তাদের কাছে যখনই কোনো মুসিবত আসে, যে কোনো মুসিবত, ঈমান ধরে রাখতে গিয়ে যে মুসিবত গুলো আসে, ঈমান ধরে রাখতে গিয়ে, বেঈমানি কাজ করতে গিয়ে নয়, ঈমানি কাজ করতে গিয়ে, ঈমানের কাজ করতে গিয়ে যে মুসিবত গুলো তাদের কাছে আসে, তখন তারা বলে ইন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ক্বালু, তারা বলে ইন্না লিল্লাহি, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য। এই যে দেখেন, এখানে একটু খেয়াল করবেন, এই কথাটা গত ক্লাসে বলা হয়নি। যারা ঈমানকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোনো মুসিবতে পড়ে তখন তারা বলে ইন্না লিল্লাহ, আমরা আল্লাহর জন্য। তার মানে আমরা যেহেতু ঈমান এনেছি আল্লাহর জন্য, আল্লাহর উপরে, আর হক তো এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তো আমরা হকের উপরে আছি। আর হক পালন করতে গিয়ে আমাদের উপরে কি আসছে? মুসিবত। আর যেহেতু মুসিবত আসছে তাহলে আমরা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি, হকের উপরে ঈমান এনেছি, হকটা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তার মানে আমরা আল্লাহর লোক, আল্লাহর দলের লোক। তো আল্লাহর দলের উপরে যখন কোনো মুসিবত আসে তাহলে যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসিবত, অতএব আমরা আল্লাহর জন্য। তার মানে এই মুসিবতটা আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। ইন্না লিল্লাহ দ্বারা এটাই বোঝানো হচ্ছে। ইন্না লিল্লাহ, আমরা যেহেতু আল্লাহর জন্য, আমাদের মালিকানা কেবল তারই নিকট, আমরা কেবল তারই মালিকানার মধ্যেই আছি। তো অতএব মুসিবত তো তারই পক্ষ থেকে আসছে, তাহলে তো এই মুসিবত আর আমাদের না। বুঝতে পেরেছেন? ইন্না লিল্লাহ অর্থ কি? ইন্না, নিশ্চয়ই, আমরা লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য। তার মানে আমাদের উপরে যে মুসিবত আসছে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আমাদের কাছে। তো অতএব আমরা যেহেতু আল্লাহর, মুসিবতও আল্লাহর, সমস্যা কিসের? ইন্না লিল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ, আল্লাহ তো আমাদের কোনো অমঙ্গল চান না। অতএব যে মুসিবত আসছে এটা আমাদের মঙ্গলের জন্যই আসছে। যেহেতু আল্লাহ, আমরা আল্লাহর জন্য, তো আল্লাহ তো কোনোদিন
আহ, দুনিয়ার কেউ যদি কারোর জন্য হয় তাহলে কি সে কি তার মুসিবত চায় বলেন? কেউ মনে করেন যে আমি কি আমার স্ত্রীর কষ্ট চাইবো, বা আমার স্ত্রী কি আমার জন্য কষ্ট আসুক, এটা কি কখনো চাইবে? কখনোই চাইবে না। তো এটা তো দুনিয়ার হিসাব, এটা দুনিয়ার একেবারে একটা সহজ সরল হিসাব। তো তদ্রূপ আমরা যদি হই আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থে, তাহলে আমরা যেহেতু আল্লাহর জন্য, তো আল্লাহ তো কোনোদিন আমাদের জন্য অকল্যাণ চাইবেন না, তাই না? অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কোনোদিন অকল্যাণ চাইবেন না। তো যে মুসিবতটা আসছে এটা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে, আমাদের পরীক্ষা স্বরূপ। অতএব আমরা পরীক্ষা ফাঁস, ইন্না লিল্লাহ, আমরা আল্লাহর জন্য, এবং ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এবং আমরা তারই কাছে পরীক্ষায় ফাঁস করে ফিরে যাব। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। وإنا إليه راجعون। শুনেন, এই যে হাসানাত ফাতিমা বলে লিখেছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় তো বলা হয় যে আমাদের মুসিবতে আমাদের গুনাহের জন্য আসে। মনে করেন যে আপনি আপনি এইভাবে একটু জিনিসটা বোঝেন, ঠিক আছে? আপনি যেটা বলেছেন সেটা এক জায়গায় আছে, এক জায়গায় না, একাধিক জায়গায় আছে। আপনি মনে করেন যে হকের উপরে আছেন, তো আপনি হক কায়েম করতে গিয়ে আপনাকে এখন জেলে যেতে হলো। আপনি বলেন এটা আপনার কোন কাজে হয়েছে? বাংলাদেশে বা সারা পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যুগে যুগে কত মানুষকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলতে হয়েছে না, হক কথা বাস্তবায়ন করার দায়ে? তাহলে তাদের কোন কামাইয়ের কারণে, বলেন, তাদের কোন কামাইয়ের কারণে তাদেরকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলতে হলো, তাদেরকে খুন হতে হলো, তাদেরকে বাতিলের রক্ত চক্ষুর সামনে চলতে হলো? আমি সেই দিকে ইশারা করছি, আমি ওই জিনিসটাই ইশারা করেছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা যেহেতু আল্লাহর জন্য, আল্লাহ কখনো আমাদের অকল্যাণ চান না, অতএব আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাব। জি আলহামদুলিল্লাহ, একটু বেশি সময় চলে গেল, এবার আমরা একটু নতুন ক্লাসে যাচ্ছি। তাহলে এই যে আজকে ক্লাস রিভিশন করলাম, এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো একটু পরে পরীক্ষা দিবেন, আপনারা কিন্তু সবাই পরীক্ষা দিবেন। এবং এই যে প্রতি পাড়ার ক্লাস শেষে যে এমসিকিউ পরীক্ষাটা হয়, এটা নিয়ম হলো সাথে সাথে দিয়ে দেওয়া। এই জন্য আমরা সাথে সাথে দিয়ে দিতে চেষ্টা করি, আবার ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আমরা গ্রুপে কুইজটা দিয়ে দিই, আপনারা সাথে সাথে অ্যাটেন্ড করবেন। পরবর্তীতে অনেক সময় দেখা যায় আর মনে থাকে না, বা সে আগ্রহটা থাকে না। তো আজকে যে রিভিশন দিলাম আর এটা সাথে সাথে দেওয়াতে একটা লাভ হলো, এই যে এখন তো লেকচারটা দেমাগের মধ্যে হাজির আছে, তাই না? উপস্থিত আছে, তো এটা উপস্থিত ক্ষেত্রে এটা দিতে মজা, মানে ইজি লাগবে আর কি, আনন্দ লাগবে। জি দেখি আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাদেরকে একটু বলি, দেখি কি কি প্রশ্ন হতে পারে। যেমন এই যে আসুপাহা ও অর্থ কি? নির্বোধ। মাশরিক ওয়াল মাগরিব, মাশরিক মানে পূর্ব দিক, মাগরিব মানে পশ্চিম দিক। গত লেকচার এটা একটু ভুল ছিল, জি দুঃখিত, একটু খেয়ালের ভুলে ভুল চলে গেছে শীটের মধ্যে। জি, তাহলে মাশরিক মানে পূর্ব দিক, মাগরিব মানে পশ্চিম দিক। ওয়াকাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতান ওয়াসাতা, পরের আয়াত এই যে উম্মাতান, উম্মাত মানে জাতি, ওয়াসাতান মানে মধ্যপন্থী। ওয়াসাতান শব্দের অর্থ কি? মধ্যপন্থী জাতি, উম্মাতান ওয়াসাতা। আর সাতরাহু মানে কি? দিক। সাতরাহু মানে কি? তার দিকে। সাতরাহু মানে তার দিকে। এই যে আরেকটা আয়াত আছে না, আল্লাযীনা আতাইনাহুল কিতাবা ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম। এই আবনাআহুম এটা ইবনুনের বহুবচন, ইবনুন আবনাউন, আর সাথে যোগ হয়েছে হুম, তার মানে তাদের সন্তানাদিগণ। আবনাআহুম, তাদের সন্তানাদিগণ। তারপরে আল হাক্কু মির রাব্বিকা ফালা তাকুনান্না মিনাল মুমতারিন। মুমতারিন মানে কি? সন্দেহ পোষণকারীগণ। সন্দেহ পোষণকারীগণ। বুজহাতুন, বুজহাতুন শব্দের অর্থ হলো দিক। বুজহাতুন শব্দের অর্থ কি? দিক। গাফেল, গাফেল মানে অমনোযোগী, অন্য মনস্ক। আমওয়াতুন, এই যে আছে না, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াত। আমওয়াত মানে কি? মৃত। এই শব্দগুলো মোটামুটি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি পরীক্ষা দেবেন ইনশাআল্লাহ সবাই। আজকে এগুলো মজা করে ক্লাসে বলেছিলাম। মাশাআল্লাহ, আমাদের বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ নিজেরা ক্লাস করেন, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা গ্রুপে আমি অনেক সময় দেখি আপনারা যে নোটিশ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। এই মোজাকারা নাম দিয়েছেন, মোজাকারা চমৎকার নাম, আরবি নাম। মোজাকারা ক্লাস মানে একজনে পড়েন বাকিরা শুনেন, আবার আরেকজনে পড়েন আরেকজনে শুনেন, আবার আরেকজনে পড়েন আরেকজনে শুনেন, এটাকেই বলতে পারেন আপনারা গ্রুপ স্টাডি। গ্রুপ স্টাডিও বলতে পারেন, মোজাকারাও বলতে পারেন। আবার এটাকে তাকরার ক্লাসও বলা হয় আরবিতে। তাকরার মানে নিজেরা নিজেরা
পড়াশোনা করা। চমৎকার। এই ক্লাসগুলো আপনাদের অনেক লাভ দিবে, এই জন্য আমি বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করবো। আপনারা তো অনেকেই গ্রুপে যুক্ত আছেন, ওই যে ডিসকাশন গ্রুপ যেটা, ওখানে যুক্ত আছেন, আপনারা সবাই যুক্ত হতে চেষ্টা করবেন এই গ্রুপ স্টাডি ক্লাসে বা মোজাকারা ক্লাসে। আর ও করাই না করি। জি আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ। আর বাইরা, বাইদের গ্রুপ আপনারাও এইগুলো চালু করতে পারেন ইনশাল্লাহ। একজন একটু সাহস নিয়ে একটা লিঙ্ক দিয়ে গ্রুপ একটা ছোট্ট নোটিশ করে শুরু করে দেন ইনশাল্লাহ, তাহলে আপনার দেখা দেখি আরো অনেকেই করবে ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা তাহলে আজকের নতুন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। এই যে সবরকারীদের আলোচনা গেল না, আজকের রিভিউ ক্লাসের সর্বশেষ আয়াতটা কি? আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবা ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুসিবত, অর্থাৎ মুসিবত যারা পেয়ে সবর করে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে ইন্না লিল্লাহ, তারা বলে ইন্না লিল্লাহ, আমরা আল্লাহর জন্য, ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এবং আমরা আল্লাহর তাআলার কাছে ফিরে যাই। যে ব্যক্তি মুসিবতে পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চায়, আল্লাহ তাআলা ওই মুসিবতে পড়ে, ওই মুসিবতে পড়ে তিনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার চেয়ে বেশি জিনিস আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। উম্মে সালামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী, আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন। আবু সালামা যখন ইন্তেকাল করেছে, অর্থাৎ উম্মে সালামার স্বামী যখন ইন্তেকাল করেছে, উম্মে সালামা তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খায়রাম মিনহা। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মুসিবত থেকে মুক্তি দেন এবং আপনি আমার স্বামী আবু সালামাকে আমার থেকে বিদায় করে নিয়ে, আমার থেকে নিয়ে আমার থেকে দুনিয়া থেকে তাকে নিয়ে নেওয়ার পরে আমার যে ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে বেশি ফায়দা আপনি আমাকে দান করেন। সুবহানাল্লাহ। এই দোয়াটা তিনি করেই যাচ্ছেন। মানে আমার স্বামী আবু সালামা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কারণে আমার যে ক্ষতি, আমি বিধবা হয়েছি, সন্তানগুলো ছোট, ছেলেমেয়েরাদেরকে নিয়ে আমি খুব মুসিবতে আছি। আল্লাহ, আমার স্বামী আবু সালামাকে আমার থেকে নেয়ার কারণে আমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, এর চেয়ে বেশি লাভ আপনি আমাকে দেন। অর্থাৎ আবু সালামার চেয়ে আরো ভালো কোনো সম্পদ, ভালো কোনো দৌলত আপনি আমাকে দান করেন। সুবহানাল্লাহ, তিনি এই দোয়া করছিলেন। আর ঠিকই অল্প সময়ের ব্যবধানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের তরফ থেকে উম্মে সালামার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি চিন্তা করে দেখেন, এই জন্য মুসিবতে পড়লে আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খায়রাম মিনহা, আপনি আমার থেকে যা নিয়ে গেছেন তার চেয়ে বেটার কিছু আমাকে দেন। সহজ কথা, আপনি আমার থেকে যা কিছু নিয়ে গেছেন আল্লাহ, তার চেয়ে বেটার কিছু আমাকে দেন, তার চেয়ে ভালো কিছু আমাকে দেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কাছে কি অভাব আছে বলেন? আবু সালামা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে মানে মঙ্গলজনক আল্লাহ তাআলার ফয়সালা উম্মে সালামার জন্য আর কি হতে পারে? সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য দোয়া, দোয়া হলো আমাদের জন্য একটা অস্ত্র। আর দোয়া সিলাহুল মুমিন, দোয়া আমাদের অস্ত্র, মনে রাখবেন। দোয়া হলো আমাদের অস্ত্র, এই অস্ত্র কখনো হারাবেন না। সবসময় দোয়া, 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 দোয়া। উলাইকা, এই এই সকল মানুষ যারা মুসিবতে বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, উলাইকা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াত, এরা এমন সব মানুষ তাদের উপরে রয়েছে বহু অনুগ্রহ, অপরন্ত অনুগ্রহ। সালাওয়াত মানে এটা বহু বচন, জমা। অপরন্ত নিয়ামত, অপরন্ত অনুগ্রহ তাদের জন্য রয়েছে। উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা, যারা সবর করে, ধৈর্য ধারণ করে, যারা সবর করে বিপদে, ধৈর্য ধারণ করে বিপদে, তাদের উপর রয়েছে সালাওয়াত, অনুগ্রহ সমূহ, মির রাব্বিহিম, তাদের রবের তরফ থেকে। সুবহানাল্লাহ। যেই মুসিবতে আপনার সামনে আসুক, সব, যেই মুসিবতে আপনার সামনে আসুক, আপনি যদি সবর করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছে আপনি দুনিয়াতে, আমরা অনেকে সবর করলেও কিন্তু লাভবান হই না, তাই না? আছে না এরকম? দুনিয়াতে মনে করেন যে আপনি, আপনার স্বামী মারা গেল, আল্লাহ না করুক, আপনার স্ত্রী মারা গেল, আল্লাহ না করুক, আপনার প্রিয় সন্তান দুনিয়া থেকে চলে গেল, আল্লাহ না করুক, আমরা সবর করলেও অনেক সময় হয়তো সেইভাবে আমরা আর সেভাবে স্ত্রী পাই না, অনেকে সেভাবে স্বামী, অনেকে ওইরকম পাই না, এরকম ঘটনা হয়েছে।
তো এর মানে কি, তার মানে কি কোরআন হাদিসের কথা অসত্য না? অবশ্যই অসত্য না, অবশ্যই সত্য। এটা দুনিয়াতে সে না পেলেও আখিরাতে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য দুনিয়াতে আমাদের দাম্পত্য জীবনে অনেকের ঘাটতি আছে, অনেক জিনিস ঘাটতি আছে। আপনি সবর করেন, সবর করেন, সবর করেন, সবর করেন, দুনিয়াতেই পাবেন। আর একান্ত যদি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আপনাকে নাও দেয়, আখিরাতে তো অবধারিত। আখিরাতে অবশ্যই আপনার জন্য এটা নির্ধারিত আছে। উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা। উলাইকা এরা এমন সব মানুষ, আলাইহিম যাদের উপর রয়েছে সালাওয়াত, বহু অনুগ্রহ, বহু অনুগ্রহ, বহু বহু বহু। দেখেন এটা বহু বচন ব্যবহার করছে। আমরা এখানে অনুবাদ করছি অপূরন্ত অনুগ্রহ, আসলে এটার অনেকগুলো তর্জমা করা যায়। বহু অনুগ্রহ, অনুগ্রহ সমূহ, অনুগ্রহ দ্বারা, মের রব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে এই অনুগ্রহ দুনিয়াতেও, এই অনুগ্রহ আখিরাতেও, ওয়া রাহমা এবং করুণা। ওয়াউলাইকা হুমুল মুহতাদুন। কি হলো? জি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আন্তরিকভাবে দুঃখিত মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব হওয়ার কারণে। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, কারা? যারা সবর করে। কারা? যারা সালাতের মাধ্যমে এবং সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চায়। যারা ওই যে পাঁচটা, চার পাঁচটা বিপদ আপদের সময়, পরীক্ষার সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে, এদের উপর তাদের রবের তরফ থেকে কি সালাওয়াত, অনুগ্রহ সমূহ, মির রব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে, ওয়া রাহমা এবং করুণা। দেখেন দুইটা জিনিস, অনুগ্রহ এবং করুণা। ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন। আর এরাই হলো হেদায়েত প্রাপ্ত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এরাই কি হেদায়েত প্রাপ্ত। ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ। الصفا والمروة من شعائر الله। নিশ্চয়ই সফা পাহাড় এবং মারওয়া পাহাড়, মিন থেকে, শাআইর শাইরাতুনের বহু বচন। শাইরাতুন মানে নিদর্শন, আর শাআইর মানে এটা বহু বচন। নিদর্শন সমূহ থেকে অন্যতম দুটো নিদর্শন সফা এবং মারওয়া। কাবা, কাবার ঠিক পূর্ব, মোটামুটি পূর্ব, হ্যাঁ, পূর্ব, হ্যাঁ, কাবার মোটামুটি পূর্ব দিকে সফা এবং মারওয়া পাহাড়। সফা এবং মারওয়া পাহাড়, দুটো পাহাড় আছে। ওই দুটো পাহাড় এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে, ইন্না সফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ। নিশ্চয়ই সফা এবং মারওয়া মিন শাআইরিল্লাহ, এইগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন সমূহ থেকে অন্যতম নিদর্শন। ফামান হাজ্জাল বাইতা, অতএব যে ব্যক্তি কাবা ঘরের হজ করে, আও ইতামারা কিংবা উমরা করে, যে ব্যক্তি কাবা ঘরের হজ করে আর যে ব্যক্তি কাবা ঘরের উমরা করে,
কাবা ঘরের হজ করে, কাবা ঘরের উমরা করে, ফালা জুনাহা আলাইহিমা আলাইহি আন ইয়াতাওয়াফা বিহিমা, এই সাফা এবং মারওয়ায় তাওয়াফ করাতে তার কোনো অপরাধ নাই। ওয়ামান তাতাওয়া খায়রা, আর যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে, স্বেচ্ছায় নেকির কাজ করে, স্বেচ্ছায়, ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি যথার্থ মূল্য প্রদানকারী, আলিমুন তিনি হলেন সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী। এবার জি শুরু করি তাহলে, সফা মারওয়া এসে একটু কথা বলবো। উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা, ওই সকল মানুষ যারা সবর করে। সবর সবর সবর, এটা যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইমানি জীবনে। আমরা আমি অনেককে দেখেছি জীবনে, তার সব দিক ভালো কিন্তু সবরের গুণটা নাই তার। তার সকল দিক ভালো কিন্তু সবর নাই তার মধ্যে। আমি দেখেছি আল্লাহওয়ালা মানুষ বলা যায়, নামাজ কালাম অন্যান্য সকল আবাদত তার আলহামদুলিল্লাহ নাম্বার দেওয়ার মতো, কিন্তু সবর তার মধ্যে মোটেই নাই। তাহলে দেখেন সে বড় ধরনের একটা ভালো গুণ থেকে দূরে সরে আছে। এই জন্য সবর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। উলাইকা, এই যারা সবর করলো এই চার পাঁচটা বিপদের সময়, এদের উপরে আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা, তাদের উপরে তাদের রবের তরফ থেকে আছে সলাওয়াত, অফুরন্ত অনুগ্রহ, ওয়া রাহমা এবং করুণা। ওয়াউলাইকা হুমুল মুহতাদুন, আর এরাই হলো সহজ সরল প্রাপ্ত মানুষ। ওয়াউলাইকা হুমুল মুহতাদুন, ওয়াউলাইকা হুমুল মুহতাদুন, এরাই হলো হেদায়েত প্রাপ্ত। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়া, নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া, মিন শাআইরিল্লাহ, এ দুটো হলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সমূহ থেকে অন্যতম নিদর্শন। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ, জাহিলি যুগে এই সাফা মারওয়ায়, সাফা পাহাড় এখনো কিন্তু আছে। এখনো কাবার পূর্ব পাশে যে সাফা মারওয়া, ওই সাফা মারওয়া পাহাড় কিন্তু এখনো আছে। বিশেষত সাফা পাহাড়টা বেশ বড়ই এখনো আছে, আর মারওয়াটা তুলনামূলক একটু ছোট দুইটার মধ্যে। তো এখনো সে পাহাড়ের নিদর্শন এখনো আছে, এখনো গভর্নমেন্ট এটাকে সযত্নে রাখতে চেষ্টা করেছে। তো এই সফা এবং মারওয়ায় ওই যুগে ছিল মূর্তি। তো জাহিলি যুগে মূর্তি ছিল, তখন তারা এটাকে তো আর তারা এই এবাদত, ওই যুগের এবাদত হিসেবে তারা এটাকে করত। তো যখন হজ, ইসলামের উপরে, ইসলামে যখন হজ ফরজ হলো, যখন হজ ফরজ হলো, তখন এবার মুসলিমদের অন্তরে প্রশ্ন জাগতে শুরু করলো যে সাফা মারওয়ায় তাহলে আমরা যদি এরকম সাই করি, তাহলে তো এটা অমুসলিমদের কাজের সাদৃশ্যতার মধ্যে পড়ে। এটা একটু কেমন জানি তাদের মনের মধ্যে খটকা লাগলো। তখনই আল্লাহ তাআলা বলছেন, ফামান হাজ্জাল বাইতা, অতএব যে ব্যক্তি কাবা ঘরের হজ করবে, আও ইয়াতামারা, কিংবা উমরা করবে, ফালা জুনাহা আলাইহি আন ইয়াতাওয়াফা বিহিমা, এই দুইটার মধ্যে তাওয়াফ করাতে তাদের কোনো অপরাধ নাই। ওয়ামান তাতাওয়া খায়রা, আর যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ স্বেচ্ছায় করবে, ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শাকিরুন, মহা, তিনি যথার্থ মূল্য প্রদানকারী, আলিমুন তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলিম, আল্লাহ তাআলা শাকির, শাকির মানে যে ব্যক্তি যতটুকু করে ওইটার যিনি প্রতিদানকারী, যথার্থ মূল্য প্রদানকারী। অনুবাদটা আমরা এখানে করেছি কি, যথার্থ মূল্য প্রদানকারী। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকতুমুনা মা আনজালনা মিনাল বায়্যিনাতি ওয়াল হুদা মিন বা'দি মা বায়্যানাহু লিন-নাসি ফিল কিতাব উলাইকা ইয়ালআনুহুমুল্লাহ ওয়া ইয়ালআনুহুমুল লাঈনুন। ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইয়াকতুমুনা তারা গোপন করে, মা আনজালনা যা আমি নাজিল করেছি, মিনাল বায়্যিনাত সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে, ইহুদি আলেম। এখানে এখানে এটা একটু মনে রাখবেন আপনারা, কারা কারা আমার নাজিল করা সুস্পষ্ট বিধানাবলী, যদি প্রশ্নটা এভাবে হয় যে আল্লাহ তাআলার নাজিল করা সুস্পষ্ট বিধানাবলী কারা গোপন করে, তাহলে জবাব হবে, এটা তাফসীর থেকে আপনাদের প্রশ্ন, জবাব হলো কি ইহুদি আলেম যারা, ইহুদি আলেম যারা তারা কি করত, আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট বিধানাবলীকে তারা কি করত, গোপন করতো। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয়ই যারা, ইয়াকতুমুনা গোপন করে, মা আনজালনা আমি যা নাজিল করেছি, মিনাল বায়্যিনাতি সুস্পষ্ট নিদর্শন, ওয়াল হুদা এবং হেদায়েত, তাহলে সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়েত কারা গোপন করে, ইহুদি আলেমেরা। মিন বাদি মা বায়্যানাহু, এখনো 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 ইহুদি আলেম তো ওই যুগে,
কিন্তু এখনো আমাদের এই মুসলিম সোসাইটিতে আল্লাহর বিধানগুলো গোপন কিন্তু আমরাই করছি, আমরা যারা আলেম, তাই না? আমরা বৈষয়িক লাভের জন্য, দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য, কিংবা সমাজ আমার এই কথাটা খাবে না, আমার এই কষ্ট, আমার এই কাজটাকে সমাজ সাপোর্ট দিবে না, এই জন্য আল্লাহর অনেক বিধানকে আমরা আলেম যারা তারাই গোপন করে রেখেছি। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকতুমুনা মা আনজালনা মিনাল বায়্যিনাতি ওয়াল হুদা, ইহুদি আলেমেরা সত্য এবং হেদায়েতের বাণী গোপন রাখে। মিন বাদি মা বায়্যানাহু লিন-নাস, মিন বাদি পরে মা বায়্যানাহু, যা আমি বর্ণনা করেছি, লিন-নাস মানুষের জন্য, ফিল কিতাবে কিতাবের মধ্যে যা বর্ণনা করেছি, বর্ণনা করার পরে ইহুদি আলেমেরা এটাকে গোপন করে। এ যারা আমি আল্লাহর বিধানাবলীকে যারা গোপন করে, দেখেন এই কথাটা ওই যুগের আলেমদের উপরও, আবার এই আমাদের প্রেজেন্ট যুগ যেটা বর্তমান যুগের আলেমদের উপরেও এই কথাটা ধর্তব্য যে উলাইকা ইয়ালআনুহুমুল্লাহ, এ সকল আলেমদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেন, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। যারা সত্য গোপন রাখে, একটা হাদিস আসছে তাদেরকে উপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যারা কোরআনের কথাকে হাইড করে, ইসলামের কথাকে গোপন করে, তাদেরকে উপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এখানে বলা হচ্ছে উলাইকা ইয়ালআনুহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লানত করেন, মানে কি অভিশাপ দেন, গজবে দেন। ওয়া ইয়ালআনুহুম, এবং তাদেরকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ আইনুন, যারা অভিশাপকারী তারাও, অভিশাপ দানকারী যারা তারাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। তার মানে তারা কত লানত প্রাপ্ত। আল্লাহ অভিশাপকারী যারা, অভিশাপ দানকারী যারা, তারাও তাদেরকে লানত দেয়। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করে নিয়েছে, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করে নিয়েছে, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করে নিয়েছে, ওয়া আসলাহু, এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে, ওয়া বায়্যানু, এবং তারা গোপন করেছে যা তাকে ব্যক্ত করেছে। তার মানে আগে অপরাধ করেছে, এখন তওবা করেছে, কারেকশন করে নিয়েছে নিজেদেরকে। আগে যা গোপন করেছে এখন তা প্রকাশ করেছে। ফাউলাইকা আতুবু আলাইহিম, আমি আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করে নিব। ওয়া আনাত তাওয়াবুর রহিম, কেননা আমি আল্লাহ হলাম তওবা কবুলকারী, আমি আল্লাহ হলাম পরম দয়ালু। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, ওয়ামাতু ওয়া হুম কুফার, ওয়ামাতু, এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছে, ওয়া হুম কুফার, এমত অবস্থায় যে তারা কাফের। নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে আর কুফরি করা অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছে, উলাইকা আলাইহিম, তাদের উপরে রয়েছে লানাতুল্লাহ, আল্লাহর লানত, ওয়াল মালাইকা, এবং ফেরেশতাদের লানত, ওয়ান নাস, এবং ওয়ান নাসি আজমাইন, এবং সকল মানুষের লানত তাদের উপরে পড়তেই থাকবে। যারা কুফরি করেছে, কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত, ওয়াল মালাইকাতি আজমাইন, সকল মানুষের লানত তাদের উপর। খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। লা ইউখাফফাফু আনহুমুল আযাব, তাদের থেকে হালকা করা হবে না আযাবকে। লা ইউখাফফাফু আনহুমুল আযাব, তাদের থেকে আযাবকে হালকা করা হবে না। লা ইউখাফফাফু আনহুমুল আযাবু ওয়ালা হুম ইউনজারুন, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে। ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, তোমাদের ইলাহ হলো একজন ইলাহ। ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, তোমাদের ইলাহ একজন ইলাহ। লা ইলাহা ইল্লাহু, নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। আর রহমানুর রহিম, তিনি হলেন পরম দয়ালু, তিনি হলেন পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। তিনি হলেন পরম করুণাময়, তিনি হলেন পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। লা ইলাহা ইল্লাহুর রহমানুর রহিম। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ইন্না, নিশ্চয়ই, ফি মধ্যে, নিশ্চয় মধ্যে রয়েছে, কি রয়েছে? ইন্না, নিশ্চয় মধ্যে রয়েছে, নিশ্চয় মধ্যে রয়েছে, খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান সৃষ্টির মধ্যে আর জমিন সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয় আসমান সৃষ্টি আর জমিন সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে, কি রয়েছে? ওয়াখতিলাফিল লাইল, এবং রাতের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে, ওয়ান নাহার, এবং দিবসের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে, রাতের আবর্তনে আর দিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে, ওয়াল ফুলকি, এবং জাহাজের মধ্যে রয়েছে। কেমন জাহাজ? আল্লাতী তাজরি ফিল বাহর, যে জাহাজটা সমুদ্রে চলাচল করে, বিমা ইয়ানফাউন নাস, এমন জিনিস নিয়ে যা মানুষের উপকারে আসে, এমন জিনিস নিয়ে যা মানুষের উপকারে আসে। ওই নৌযানের মধ্যে, নৌযান মানে জাহাজ, জাহাজ বা নৌযানের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। তাহলে আসমান সৃষ্টির মধ্যে, জমিন সৃষ্টির মধ্যে একটু দেখেন তো কয়টা?
নিশ্চয়ই আসমান সৃষ্টির মধ্যে 1 নম্বর, ওয়াল আরদ জমিন সৃষ্টির মধ্যে 2 নম্বর, 3 নম্বর ওয়াখতিলাফিল লাইল রাতের আবর্তনে, ওয়ান নাহার 4 নম্বর দিবসের আবর্তনে, 5 নম্বর ওয়াল ফুলকি ওই নৌযানে আল্লাতী তাজরি ফিল বাহরি বিমা ইয়ানফাউন নাস যেটা মানুষের উপকারী জিনিস নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করে। 6 নম্বর ওয়ামা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন মিনাস সামাই আকাশ থেকে মিম্মা ইন পানি ফাআহইয়া বিহিল আরদা ওই পানি দিয়ে আমি আল্লাহ জমিনকে জীবন দান করি বা'দা মাউতিহা তার মৃত্যুর পরে। ওয়াবাসসা ফিহা ওয়াবাসসা ফিহা 7 নম্বর ওয়াবাসসা ফিহা ওই তার মধ্যে তিনি বিস্তার করেন মিন কুল্লি দাব ওই পানি দিয়ে জমিনের মধ্যে তিনি বিস্তার ঘটান মিন কুল্লি দাব্বা সর্বপ্রকার জীবজন্তু জন্তু জানোয়ার জীবজন্তু সব তিনি সেখানে কি করেন বিস্তার গড়ান। ও তাসরিফির রিয়াহি 8 নম্বর হলো দিক পরিবর্তন বাতাসের। ওয়াসসাহাব 9 নম্বর হলো মেঘমালা। ওয়াসসাহাবিল মুসাখখারি নিয়ন্ত্রিত মেঘমালা বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ আসমানের মাঝে আর জমিনের মাঝে। নয়টা নিদর্শন রয়েছে, 9টা জায়গার মধ্যে রয়েছে কি লাআয়াত অবশ্যই নিদর্শন। বুঝতে পেরেছেন আশা করি। 9টা জায়গায় আল্লাহ তাআলা এখানে উল্লেখ করেছেন। আমি এক এক করে আপনাদেরকে সিরিয়ালটা বুঝিয়ে দিলাম, আবার যাবো ইনশাল্লাহ। তাহলে এই 9টা জায়গায় তোমাদের জন্য লাআয়াত অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন। কাদের জন্য? লিকাউমি ইয়াকিলুন ওই সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান রাখে বুদ্ধি রাখে তাদের জন্য। এবার আসেন আবার ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ নিশ্চয়ই আসমান সৃষ্টির মধ্যে 2 নম্বর ওয়াল আরদ জমিন সৃষ্টির মধ্যে, 3 নম্বর ওয়াখতিলাফিল লাইলি রাতের আবর্তনে, 4 নম্বর ওয়ান নাহারি দিনের আবর্তনে, দিনের পর দিন রাতের পর রাত। এই যে একটা পর একটা আসছে। আল্লাতি ওয়াল ফুলক 5 নম্বর হলো ওয়াল ফুলক নৌজাহান বা জাহাজ বা নৌ 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 নৌজাহান, হ্যাঁ নৌজাহান, হ্যাঁ নৌজাহান নৌজান নৌজান, হ্যাঁ নৌজান। নৌজানের মধ্যে নৌজানের মধ্যে নৌযান নৌযানের মধ্যে তাহলে এটা হলো 5 নম্বর। আল্লাতি তাজরি ফিল বাহার যে নৌযানটা চলাচল করে সমুদ্রের মধ্যে। আল্লাতি তাজরি ফিল বাহার যারা যে নৌযানটা সমুদ্রের মধ্যে চলাচল করে কি নিয়ে বিমা ইয়ানফাউন নাস মানুষের উপকারী জিনিস নিয়ে। 6 নম্বর ওয়ামা আনজালাল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তাতে মিনাস সামাই আকাশ থেকে মিমা ইনফানি ফাআহইয়া বিহিল আরদা বা'দা মাউতিহা যে পানি দ্বারা আমি আল্লাহ জমিনকে জীবন দান করি বা'দা মাউতিহা তার মৃত্যুর পর। 7 নম্বর ওয়াবাসসা ফিহা মিন কুল্লি দাব্বাহ আর ওই পানি দিয়ে জমিনের মধ্যে তিনি সর্বপ্রকার জীবজন্তু উৎপাদন করেন বা বিস্তার ঘটান। 8 নম্বর ওয়া তাসরিফ আর দিক বাতাসের দিক পরিবর্তন ওয়াসসাহাবিল মুসাখখার আর নিয়ন্ত্রিত মেঘমালা বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ আসমান এবং জমিনের মাঝে লাআয়াত অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে লিকাউমি ইয়াকিলুন যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে তাদের জন্য। ওয়ামিনান নাসি মান ইয়াত্তাখিযু মিন দুনিল্লাহি আনদাদান ইউহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহ ওয়াল্লাযীনা ওয়ামিনান নাস আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে মাইয়াত্তাখিযু যারা গ্রহণ করে মিন দুনিল্লাহি আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে আন্দাদান সমকক্ষ রূপে ইউহিব্বুনাহুম যারা তাদেরকে ভালোবাসে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে আন্দাদান সমকক্ষ রূপে আল্লাহর জায়গায় দাঁড় করা ইউহিব্বুনাহুম এই মানুষগুলো তাদেরকে ভালোবাসে যাদেরকে আন্দাজ সমকক্ষ রূপে দাঁড় করিয়েছে তাদেরকে ভালোবাসে। কেমন ভালোবাসা? কাহুব্বিল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার মতো তারা ভালোবাসে। যে ভালোবাসাটা আল্লাহকে দেওয়ার কথা ছিল। এখানে ভালোবাসা মানে কি? আল্লাহকে ভালোবাসা এর মানে কি? আল্লাহকে ভালোবাসা এর মানে হলো আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা মানে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী কি করা? গ্রহণ করা।
আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীকে তারা যেভাবে গ্রহণ করার কথা ছিল সেভাবে গ্রহণ না করে ওই যে অন্যদের বিধানাবলীকে সেভাবে তারা গ্রহণ করছে। কাহব্বিল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসছে। ওয়াল্লাযীনা আমানু, অথচ যারা ঈমান এনেছে, আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ, তাদের ভালোবাসাটা আরো কঠিন আল্লাহর জন্য। ওয়ালাউ ইয়ারাল্লাযীনা যালামু, আর যদি যদি তারা উপলব্ধি করত, আল্লাযীনা যালামু, যারা জুলুম করেছে, ইদ ইয়ারাউনাল আযাব, শাস্তিকে। এই যে এই যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভালো না বেশি অন্যকে ভালোবাসে, এর মানে কি আল্লাহর বিধান না মেনে অন্যর বিধান যারা মেনে চলেছে, এই জালেমরা তারা যদি দেখতো ইদ ইয়ারাউনাল আযাবা, যখন তারা আযাব দেখবে ময়দানে মাহশারে, তখন তারাই বলে উঠবে আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, সকল ক্ষমতা, নিশ্চয়ই সমুদয় শক্তি কেবল আল্লাহর। এই যে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ বলে না, এটা হলো একটা রাজনৈতিক ভণ্ডামি আর কি। রাজনৈতিক একটা ভণ্ডামি, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। দেখেন কোরআন এখানে কি বলছে, আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, নিশ্চয়ই সমুদয় শক্তি, শক্তি মানে ক্ষমতা, শক্তি মানে কি ক্ষমতা, নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা, নিশ্চয়ই সমুদয় শক্তি বা ক্ষমতা, নিশ্চয়ই শক্তি বা ক্ষমতা, লিল্লাহি জামিআ, আল্লাহর জন্য সকল শক্তি বা ক্ষমতা কেবল কার জন্য? আল্লাহর জন্য। এই জন্য সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, এটা কুফুরি কথা, সাবধান। যদি আগে বলে থাকেন, এখন থেকে আমরা তওবা করে নেই, এই কথাটা আমরা আর বলবো না। কেউ যদি বলে তাহলে তাকে একটু মানে হেকমতের সাথে আমরা কারেকশন করে দিতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তাহলে সকল ক্ষমতার উৎস, এটা আমাদের দেশে যারা সেকুলার রাজনীতি করে, তারা এটা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব ওয়া আন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শাদীদুল আযাব, শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। ইদ তাবাররা আল্লাযীনা তুবিউ, ঈদ যখন তাবাররা, দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে, আল্লাযীনা তুবিউ, যাদেরকে দুনিয়াতে অনুসরণ করা হয়েছিল। আমরা যারা না বুঝে না জেনে না শুনে দুনিয়ার মানুষের পিছনে দৌড়েছি, মানুষে বলছে মিছিল করতে মিছিল করেছি, মানুষে বলছে আগুন জ্বালাই দিতে আগুন জ্বালাই দিছি, মানুষে বলতে কাউকে খুন করতে, নেতা বলছে আমরা নেতার পিছনে দৌড়ে কাউকে খুন করে দিয়েছি। এরকম আছে না কিছু অন্ধ অনুসরণ? এই অন্ধ অনুসরণ যাদেরকে আমরা দুনিয়াতে না বুঝে না শুনে না দেখে করেছি, আমাদের নেতা নেত্রী, আগের আখেরাতে ময়দানে তারা, এই সকল নেতা নেত্রীরা আমাদেরকে অস্বীকার করবে, আমাদের কাছে চিনবে না। এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে, ঈদে তাবাররা, যখন দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে, আল্লাযীনা তুবিউ, যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল, তারা, মিনাল্লাযীনা তাবাউ, তাদের থেকে যারা অনুসরণ করেছিল। আমাদের দুনিয়ার নেতাগুলো আখেরাতের ময়দানে আমাদেরকে অস্বীকার করবে, আমাদেরকে তারা অস্বীকার করবে, চিনবে না। ওয়ারাবুল আযাব, আর তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ওয়াতাকাত্তাআত বিহিমুল আসবাব, ওয়াতাকাত্তাআত, আর ছিন্ন করবে, বিহিম, তাদের সাথে, আল আসবাবু, সকল সম্পর্ক। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا। وقال, আর বলবে, الذين اتبعوا, যারা অনুসরণ করেছিল, লাউ আন্না লানা কাররাতান, যদি নিশ্চিত আমাদের জন্য হতো, কাররাতান, একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ। দুনিয়াতে আমরা যারা তাদেরকে না বুঝে না বুঝে তাদের পিছনে দৌড়, সরিষা ফুলের পিছনে যারা আমরা দৌড়িয়েছি, আমরা আখেরাতে আল্লাহকে ডেকে বলবো আল্লাহ। وقال الذين اتبعوا, তারা বলবে, الذين اتبعوا, যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, লাউ আন্না লানা কাররা, যদি দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমাদের আবার আসতো, ফানাতাবাররা মিনহুম, তাহলে দুনিয়াতে গিয়ে আমরা এই সকল নেতা নেত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। কামা তাবাররা মিন্না, যেমন করে তারা আজকে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কামা তাবাররাউ মিন্না কাযালিকা ইউরিহিমুল্লাহ, কাযালিকা, এমনি ভাবে, ইউরিহিমুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখান, কাযালিকা ইউরিহিমুল্লাহ, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখান, আমালাহুম, তাদের আমলগুলোকে, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখান তাদের আমলগুলোকে, কাযালিকা ইউরিহিমুল্লাহু আমালাহুম, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখান তাদের আমলগুলোকে, হাসারাতিন, পরিতাপ রূপে, কর্মকাণ্ডগুলোকে আল্লাহ তাআলা এমনি ভাবে তাদেরকে দেখান পরিতাপ রূপে।
আলাইহিম, তাদের উপর, ওয়া মা হুম বিখারিজিনা মিনান নার, আর না তারা বের হতে পারবে জাহান্নামের আগুন থেকে। দুনিয়াতে যদি প্রশ্ন কমন না পড়ে পরীক্ষার হলে, তখন আমরা কি করতাম? এই তো সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষারে প্রশ্ন কমন পড়েনি, ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা প্রশ্ন কমন পড়েনি, বার্ষিক পরীক্ষা একবারে সব পড়ে আমরা একবারে ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা এসে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিয়ে রোল নম্বর 1 করে ফেলবো। আমরা এমনটা অনেক সময় চিন্তা করতাম, তাই না? 6, 7, 8, 9, 10-এ যখন পড়তাম। তো আখেরাতে এরকম, দুনিয়াতে তো এরকম আবদার করলে পরবর্তীতে আবার আসে, কারণ প্রথম সাময়িক পরীক্ষা, তারপরে দ্বিতীয় সাময়িক, তারপরে বার্ষিক, তাই না? একটা পরে একটা আসবে। আখেরাতে তো আর এরকম আবদার করা যাবে, কিন্তু এটা তো অসম্ভব। তারা আবদার করবে। আবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওমা হুম বিখারিজিনা মিনান নার, আখিরাতে জাহান্নাম থেকে কেউ কখনো বের হয়ে আসতে পারবে না। ওমা হুম বিখারিজিনা মিনান নার। তাহলে কি আমরা কোন দলের অনুসরণ করবো না? আল্লাহ তো সংঘবদ্ধ দল, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অনুসরণ না করলে তো আপনার ইমানে থাকবে না। কি বলেন আপনি? আপনি তো অবশ্যই ইসলাম, ইসলামের অনুসরণ করতে হবে। ইসলাম আপনি যাকে অনুসরণ করলে আপনাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে, তাকে তো অবশ্যই করতে হবে। আমি যেটা বলেছি সেটা হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন, যে যাদেরকে অনুসরণ করলে পরে আমাদের দুনিয়াও বরবাদ, আখেরাতও বরবাদ। দুনিয়াও বরবাদ, আখেরাতও বরবাদ। এদের যদি অনুসরণ করি তাহলে এই অবস্থা হবে। ওমা হুম বিখারিজিনা মিনান নার, তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। ইয়া আইয়ুহান নাস, মানুষ জাতি, কুলু তোমরা খাও, মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা, এই জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে হালাল আর পবিত্র। হালালান তাইয়্যিবা, হালাল আর পবিত্র যা আছে তা তোমরা খাও। হালালান তাইয়্যিবা, হালাল এবং পবিত্র। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, শয়তানের রাস্তা তোমরা ফলো করো না। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, এই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের পদাঙ্ক, শয়তানের রাস্তা তোমরা অনুসরণ করবে না, কেননা এই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। মাশাআল্লাহ, একজনে লিখে দিয়েছেন সীমা, সীমা আক্তার, শুকরান, জাযাকিল্লাহ আহসানুল জাযা। যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে তাদের জন্য 9টি নিদর্শন। চমৎকার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার লিখে দিয়েছেন একজনে। একটু একটু স্ক্রিনশট নিতে পারেন আপনারা, এই পরে আস্তে আস্তে করে পড়বেন, মিলাবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনারা তো রেকর্ড শুনে আশা করি, তাই না? আপনাদের রেকর্ডটা কিন্তু অনেক উপকার দিবে, অনেক উপকার দিবে, অনেক অনেক। এই জন্য রেকর্ডটা শুনবেন বারবার। এই যে মনে করেন যে আজকে ক্লাস শেষ সোমবার, তাই না? মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, জুমাবার, 4 দিন গোটা গোটা, 4 দিন রেকর্ডটাকে তো আপনি অনেকবার শোনার সুযোগ, তাই না? রেকর্ড শোনাটা কিন্তু সহজ। এটা শুনে, এটা কাজ করতেছেন রেকর্ড শুনবেন, একটু শুয়েছেন রেকর্ড শুনেন, রান্না বান্না করছেন রেকর্ড, একটু ভলিউম বাড়িয়ে রাখেন, শোনেন, নিজেও শুনবেন, পরিবারটা যারা আছে তারাও শুনবে। আলহামদুলিল্লাহ। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, ইন্নামা ইয়া'মুরুকুম বিস-সুই ওয়াল ফাহশা, ইন্নামা ইয়া'মুরুকুম, এই শয়তান, যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, ইন্নামা ইয়া'মুরুকুম, নিশ্চয়ই এই শয়তান তোমাদেরকে আদেশ করে। ইন্নামা ইয়া'মুরুকুম, নিশ্চয়ই এই শয়তান তোমাদেরকে আদেশ করে। ইয়া'মুরুকুম বিস-সুই, মন্দ কর্মের, ওয়াল ফাহশাই, এবং অশ্লীল কাজের, আন তাকুলু, এবং যে তোমরা বলো, আলাল্লাহি, আল্লাহর ব্যাপারে, মা লা তা'লামুন, এমন কথা যা তোমরা জানো না। ওয়া ইযা কিলা, আর যখন বলা হয়, লাহুম, তাদেরকে, ইত্তাবিউ, যে তোমরা অনুসরণ করো, মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তার অনুসরণ করো। ক্বালু, তারা বলে, বাল নাত্তাবিউ, এই যে দেখেন, ক্বালু, যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছে তোমরা তা মানো 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 মানো, তখন তারা বলে, ক্বালু বাল নাত্তাবিউ, বরং আমরা অনুসরণ করবো, মা আলফাইনা আলাইহি আবানা, আমাদের বাবারা দাদারা 14 গোষ্ঠী যা আমল করেছে আমরা সেটাই মানবো। তাহলে দেখেন তো, এই কথাটা কি কোনো জ্ঞানী মানুষের কথা হতে পারে? কোনো বুদ্ধি আছে এমন কোন মানুষের কথা কি এটা হতে পারে? তাদেরকে ডাকা হচ্ছে আসমানি, আসমান থেকে নাজিলকৃত কিতাবের প্রতি, আর তারা বলে আমরা এটা মানবো না, বরং আমাদের বাবারা দাদারা 14 গোষ্ঠী তারা যা করেছে আমরা সেটাকে অনুসরণ করব। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, আওয়ালাউ কানা আবাহুম, যদিও তাদের পিতৃপুরুষ যারা ছিল, তারা পিতারা, লা ইয়াকিলুনা শাইআন, তারা কোনো কিছু জানতো, ওয়ালা ইয়াহতাদুন, আর না তারা কোনো হেদায়েত পেত। তাহলে এখানে দেখেন, তাহলে এই 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 মেন্টালিটি কিন্তু আমাদের এই বর্তমান মুসলিম সমাজেও কারো কারো মধ্যে পাওয়া যায়।
যখনই তাদেরকে বলা হয় যে এই হকটা মানেন, তখন তারা না এটা তো কোনোদিন শুনি না, এটা তো কোনোদিন আমরা মানি না, এইটা মানতে গেলে তো সমাজের বিরুদ্ধে যাবে। এই 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 কথা যদি আপনি বলেন, আপনি ওই যুগের মুশরিকদের একজন হয়ে গেলেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। কারোর সামনে হক কথা আসার পরে, হক কথা আসার পরে ওই প্রিভিয়াস সিলসিলা, প্রিভিয়াস সিস্টেম, প্রিভিয়াস ইজম, প্রিভিয়াস মতবাদ, প্রিভিয়াস মেথড, প্রিভিয়াস কালচারাল, এই এই জাতীয় কোনো রেফারেন্স দিয়ে সেদিকে ফিরে যাওয়ার কথা কোনো মুসলিমের জবান দিয়ে বের হতে পারে না। মনে রাখবেন এটা। ওয়ামাতালুল্লাযিনা, এই আয়াতটা আবার একটু দেখি, এই আয়াতটা আবার একটু দেখেন। وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ওয়াইদা, আর যখন কিলা, ওয়াইদা যখন কিলা বলা হয় লাহুম তাদেরকে, ইত্তাবিউ তোমরা মেনে চলো, মা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তা, ক্বালু তখন তারা বলে, বাল নাত্তাবিউ বরং আমরা অনুসরণ করব, মা আলফাইনা আলাইহি আবানা আমাদের পিতা মাতাদেরকে, আমাদের মুরব্বিদেরকে আমরা যে সিস্টেমের উপরে, মতবাদের উপরে, পদ্ধতির উপরে পেয়েছি আমরা সেটা মান্য করব। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আওয়ালাউ কানা আবাউহুম, যদিও তাদের পিতামাতারা, লা ইয়াকিলুনা শাইআ তারা কোনো কিছুই জানতো না, লা ইয়াকিলুনা শাইআ কোনো আকল জ্ঞান তাদের ছিল না, ওয়ালা ইয়াহতাদুন এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না। তাহলে আপনার সামনে হক কথা বলবো, আর আপনি বলবেন আমি আমার বাবাদেরকে দাদাদেরকে যে সিস্টেমের উপরে পেয়েছি সেটা মানবো, এই কথাটা কোনো ইমানদার, কোনো নরনারীর জবান থেকে কখনোই বের হতে পারে না, পারে না, পারে না। ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا, আর যারা কুফরি করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো কামাসালিল্লাযী, ওই ব্যক্তির মতো, ইয়ানঈকু যে ডাকে, বিমা লা ইয়াসমাউ এমন কিছুকে যা সে শুনে না, বিমা লা ইয়াসমাউ ইল্লা দুআআ নিদাআ যে হাক ডাক করে আর চিৎকার করে। যে ব্যক্তি কুফরি করে তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি ডাকে এমন কিছুকে, ইল্লা দুআআ ওয়া নিদাআ হাক ডাক আর চিৎকার ছাড়া কোনো কিছুই শোনা যায় না। সুম্মাম বুকমুন উমিয়ুন, তারা হলো বধির ক্ষেত্রে, বুকমুন তারা হলো বোবা হক বলার ক্ষেত্রে, অমিয়ুন তারা হলো অন্ধ হক দেখার ক্ষেত্রে। হক দেখেও না, হক বলেও না, হক শুনেও না। সুম্মুম বুকমুন উমিয়ুন ফাহুম লা ইয়াকিলুন, অতএব তারা কিছুই বুঝতে সক্ষম হয় না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, কুলু তোমরা খাও, মিন তাইয়্যিবাতি পবিত্র বস্তু থেকে, মা রাযাকনাকুম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে, ওয়াশকুরু লিল্লাহ আর তোমরা শুকরিয়া আদায় করো আল্লাহর, ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন যদি তোমরা তারই ইবাদত করো, তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র বস্তু যা দিয়েছি তা থেকে তোমরা খাও, রিজিক হিসেবে যা দিয়েছি তোমরা তা থেকে ভক্ষণ করো। ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন যদি তোমরা তারই গোলামি করো। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমি আপনাদেরকে ক্লাস তো শেষ করলাম, এবার আপনাদেরকে, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, হয়তো ভুলে গিয়েছেন, স্টাডি প্ল্যানটা একটু শেয়ার করি। যদিও এটা গ্রুপে দেওয়া আছে, এই যে দেখেন, আবার প্রয়োজন গ্রুপে দেব। এই যে এই যে দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন স্টাডি প্ল্যানটা? দেখতে পাচ্ছেন? জি, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই যে 28 তারিখ গেল জুমাবার ফার্স্ট ক্লাস, আজকে হলো সেকেন্ড ক্লাস, তাই না? তৃতীয় পারা সেকেন্ড ক্লাস, এই 3 তারিখ হলো থার্ড ক্লাস। আমরা সাধারণত বুধবারে ক্লাস নেই না। আমরা এবারের চিন্তা করেছিলাম আমরা জুমাবার আর সোমবারে ক্লাস রাখবো, কিন্তু বুধবারে আমরা বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে। কেন? যেমন এই পাড়াতে আমাদের 2টা বুধবার আছে, এই যে 17-12 একটা বুধবার, আর 3-12 একটা বুধবার। আমরা রমাদানের আগে দ্বিতীয় পাড়া এবং তৃতীয় পাড়া শেষ করব। এই দ্বিতীয় পাড়া তৃতীয় পাড়া শেষ করার টার্গেটে আমাদেরকে এই পাড়াতে হচ্ছে, আবার তৃতীয় পাড়াতে এসে গিয়েও ওখানে এরকম 2টা বুধবারে আমাদেরকে ক্লাস নিতে হচ্ছে, যেহেতু আমাদের টার্গেট, আপনারা যারা আগের গ্রুপে আমাদের সাথে ছিলেন তারা জানেন
যে আমরা রমাদানে বাদ জোহর ক্লাস করি, মনে আছে তো আপনাদের? রমাদানে না এক হাত বেড়ে দিলে হয় তাই না? না না, বাড়ানো যায় না, কারণ এটা 2 পৃষ্ঠা করে আমরা পড়ি তো, সম্ভব না। তো আমরা বাদ জোহর ক্লাস করি রমাদানে, খুব আনন্দ ফিল করেন অনেকে, আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিজে অনেক মজা পাই রমাদানের ক্লাসগুলো, আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা জোহরের নামাজ থেকে শুরু করে 1-1.5 ঘন্টা যতটুকু আমরা পারি, আলহামদুলিল্লাহ। তো সেই জন্য আমরা এই দ্বিতীয় পাড়ায় 2টা বুধবার রেখেছি এবং তৃতীয় পাড়াতেও 2টা বুধবার। জি, তো সেই হিসাবে 3 তারিখ, অর্থাৎ আজকে তো 1 তারিখ গেল, বুধবার ইনশাল্লাহ আমাদের থার্ড ক্লাস এই দ্বিতীয় পাড়ার, ইনশাল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমি এখন আপনাদেরকে কুইজ দিচ্ছি, আপনারা একটু কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ। একটু কুইজে অ্যাটেন্ড করেন, এখনই দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা একটু কুইজে অ্যাটেন্ড করেন। জি, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করেন। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু। বেতনের লিংকটা দিলে ভালো, বেতনের লিংকটা গ্রুপে দেওয়া আছে আজকে সকালে, আমাদের সম্মানিত রফিক ভাই দিয়েছেন। জি, আর এটা আমরা খুব বেশি বারবার দেওয়াটা আমরা নিজেদের কাছে একটু অসুন্দর মনে করি। এটা গ্রুপে দেওয়া থাকবে, এটা প্রতি মাসের 1 তারিখ আর প্রতি মাসের 15 তারিখ এরকম দেওয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা প্রতি মাসে 2বার আপডেটটা পাবেন ইনশাল্লাহ। পেমেন্ট শিটের আপডেটটা প্রতি মাসে 2বার ইনশাল্লাহ পাবেন। এটা মানে এত বেশি ঘন ঘন দেওয়াটা, এটা আমরা না আর কি। এই জন্য পার্সোনালি আপনারা কেউ চাইলে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু গ্রুপে এতবার দেওয়াটা এটা অসুন্দর। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।